कल आप जी दे सन्मुख एक बेनती कीती सी कि सतगुरु दे दरबार अंदर पाठ, कीर्तन, कथा, वख्यान इन्हां दी बड़ी वड्डी महानता है और सिख हिस्टरी नूं कौमी जज्बात हमेशा तरो ताज़ा रखण वास्ते साडे कोल एक ढाडी कला ते दूसरे साडे कोल कवि ने जिन्हां दा तकरीबन मैं बाहर देखिया बहुत घट प्रचलन है। कवि तां किते किते मिलणगे, पर दास कई वारी बेनती करदा है गुरु अर्जुन देव दी शहादत तो बाद ढाडी कला ने कौम विच बहुत वड्डा जोश भरिया ते गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े वड्डे वड्डे कवि दरबार आयोजित किए, जिन्हां विचों आनंदपुर साहब दा कवि दरबार, पौंटा साहब दा कवि दरबार, तीसरा कि सारे आनंदपुर नूं छड्डण तो बाद बच्चियां दी शहादत तो बाद जिथे जफरनामा लिखिया लखी जंगल दा कवि दरबार, ते चौथा सतगुरां ने जदों सचखंड बयाना किया सच एवे कि नदेड़ दी धरती ते भी अंतले समय कवि दरबार हुंदे रहे ने। मैं सिर्फ कल एक शुरुआत गल कीती सी पाठ। पाठ दा वैसे लफ्जी अर्थ हुंदा है किसे सबक नूं वार वार पढ़ना। पाठ दे सीधे अर्थ ने कि किसे गल नूं वार वार पढ़ना। ये भी मैं आप जी नूं कल कथा विच बेनती कीती सी, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करांगा कि गुरसिखो एक पासे कुछ रूहानी कर्म ने जिन्हां ते पूरा जोर दिता है भी हर हालत विच करो, ते दूजे पासे उन्हां कर्मां दा खंडन भी किया गया है। जिवें जप दा मंडन भी है ते जप दा खंडन भी है, इशनान दा खंडन भी है ते इशनान दा मंडन भी है। इसे तरह दान दा खंडन भी है, दान दा मंडन भी है, क्योंकि जिथे जिथे शब्द आउण फिर समझ पई जाती है। एक पासे सतगुरु कहंदे आ मन की माहे रही, गुरु तेग बहादुर जी ना हर भजे ना तीरथ सेवे चोटी काल गही। ना हरी भजिया ना तीर्थां ते गया, मौत ने तेरे सिर दे वाला नूं पकड़ लिया। ते जिहड़ा कर रहा है ਉਹਨੂੰ महाराज कहंदे आ तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। एक पासे जिन्हें नहीं किया ते दूजे पासे जिन्हें किया है। मैं इस करके बेनती करांगा, बाणी दियां बहुत बारीकियां ने। कल मैं अर्ज की सी पाठ ते असी ये विचार की सी कल कि गुरु ग्रंथ साहिब दे जिहड़े शब्द ने वो साडी मानवी बोली विच ने जो असी मनुख बोलने, ते दूजी गल वो इस धरती की मानवी बोली है, इस जमीन की बोली है। कोई जरूरी नहीं कि इस धरती ते जो कुछ बोलिया जाता वो पूरी सृष्टि उत्ते आपां लागू कर सकीए। हालांकि इस जमीन ते किन्नियां बोलियां ने जी, कल्ले भारत विच ही देखो अनेकां बोलियां ने, पर हर बोली जिहड़ी अपना बहुत वड्डा स्थान रखती है। सतगुरां ने किरपा की, उन्होंने साडी बोली विच भगतां ने जो उत्थे बोली जाती सी उस बोली दे विच उन्होंने ये अमृत बचन जिहड़े ने उचारण किए। कल जदों असीं कथा समाप्त की से प्रमाण ये दिता सी कि हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख ना मन ते टारी दे, दर्शन परसन सरसन खरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी दे। अज मैं सिर्फ बड़े संखेप जैसे विषय नूं अगे, पहली गल कि जिहड़ी रूहानियत है शिखर ते कोई पहुंच जाए अनुभव इक्को जिहा,
नहीं तो हर बंदे दा रूहानीयत पक्षों अनुभव साधना विच इक्को जिहा नहीं हुंदा। जिवें ये समझण लई असीं आए हाँ, असीं सारिਆਂ ने हथ इक्को जिहा जोड़े आ, मत्था इक्को जिहा टेकिया, चौंकड़ा इक्को जिहा मार लांगे, पर जरूरी नहीं कि हर बंदे दे शरीर दा ढांचा जिहड़ा झुक रहा है उहदा मन भी झुकिया होवे। बाहरमुखी है पर अंदर दा पता है किसे नूं। ओही मस्जिद है जिहदे विच सारे मुसलमान, जिथे सुल्तानपुर जांदे हो अंतरयामता गुरुद्वारा जिथे ओही मसीत, उत्थे इन्ने मुसलमान जुमे दी नमाज नूं इकट्ठे होए। सच ये वे कि काजी ते नवाब झुक नहीं सन रहे, दौलत खां भी झुक रहा है, काजी भी झुक रहा है, कुरान दियां आयतां भी पढ़ियां जा रही ने, पर बाबा जी वो सारे घटनाक्रम विच वरतारे विच वेख के एक गल हस के कहिंदे ओए तू विशेरी पिछे घोड़ी दे बच्चे पिछे तेरी सुरत सी, ते नवाब नूं कहिंदे आ तू तां काबल दे विच घोड़ियां दा मुੱਲ पांदा फिरदा सी। मैं इस करके क्या गुरुद्वारे विच भी लागू होवेगा। असी चौंकड़ा इक्को जिहा मार सकने आ, अखां दूजे नूं देख के इक्को जिहा बंद कर सकने आ, मत्था इक्को जिहा टेक सकने आ, ईवन कि गुरबाणी का उचारण भी इक्को जिहा कर सकने आ, पर सुरत की उडारी सब की इक्को जी नहीं होंदी, सर की वक्री वक्री है। मैं पाठ तो गल शुरू कर लगा क्योंकि साडी एक समस्या है। वो समस्या ये वे कि लगातार बंदा कोई पाठ करदा चेंज नहीं आउंदी, तो फिर इक्को दम असी बंदे की सुरत का दोष कड्ढण की थां असी कई बारी पाठ का दोष कड्ढण लग पैने। की पाठ का फायदा ये कहने हैं ना जी, की नितनेम का फायदा, की कीर्तन का फायदा, ये गल ही गलत है। इत्थे कीर्तन पाठ का ते शब्द का फायदा नहीं, इत्थे बंदे नूं पुछना चाहिए भलिया इन्ने साल हो गए तेरी सुरत टिकदी क्यों नहीं पाई। इनू फिर मैं बेनती करांगा, एक होर अर्ज सुनियो। कई बार असीं शब्द कहने भी असीं पाठ करने आ बाणी का रस नहीं आउंदा, अक्सर कहने मैं शायद उत्थे भी अर्ज की, इस शब्द नूं भी दुरुस्त करना चाहिए। जे असीं पाठ करने रस नहीं आउंदा, इहदा मतलब तू बिल्कुल मुकम्मल है, बाणी च रस मुक गया है। गुरमुखो इस शब्द ही नहीं कहना चाहिए कि गुरबाणी चो रस नहीं आउणा, नहीं प्यारिओ ये कहना चाहिए गुरबाणी तां अमृतधारी है, जिहड़ा कल असीं पढ़िया, ये रंग रंगी करतारी है। जे मैनू रस नहीं आउंदा पिया, मेरे सुरत नूं ताप चढ़िया होया है। रोटी तां होई मेज ते पई, सारे जी खांदे आ, कहंदे अज प्रशादा भोजन किन्ना स्वाद बनाया, जिन्हों ताप चढ़िया हुंदा है वो मूँह च गराई बुरकी पा के कहंदा रोटी कौड़ी हो गई है। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, एक तां पाठ करदे आ, जदों पाठ करना सी सहज पाठ करिए, अखंड पाठ साहिब करिए, चलो सधारण पाठ मैं कल किया, जदों पाठ करिए उदों पाठी की मर्यादा की होनी चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ एक तो है नॉलेज की तरह करना, जेड़े बंदे गुरु घर दे निंदक रहे, याद रखियो पाठ उन्हां लोकां ने भी कीते। अज भी कई एजेंसियां ऐसियां ने जिन्हां दे बंदे पाठ इन्ना शुद्ध करदे आ, कमाल कर दिंदे आ, पर अंदर दी नीयत इन्नी खोटी, वो शुद्ध पाठ करके भी सच्ची मुच्ची गुरबाणी प्रति आस्था नहीं रखते। पाठ कर लई मैं जिहड़ी बेनती करांगा, चलो आप तां बहुत सूझवान बैठे हो, सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख पाठ कर लग्या इस भावना नूं बना के चलीए, ये मेरा इष्ट है, ये मेरा मुर्शद है। अखर इस दुनिया दे ने, पर ये अखर उत्थे पहुंचणगे जिथे मेरे शरीर ने भी नहीं जाना। इन्हां अखरां दा ज्ञान उत्थे पहुंचेगा। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन है, कामना अधीन सदा दामना परवीन, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। फिर बेनती है, ये मैं तुका फिर पढ़न लगा, काल उस्तदियां ने, कामना अधीन, मन तेरा कामनावां दे अधीन है भटक रहे, दामना परवीन, सच्ची मुच्ची दामड़ियां दी खातर भज रहे, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। एक भावना तो बिना जगत दे मालक नूं तू किवें पा सकना है। इनू एक होर बचन महाराज का एक शब्द हुंदा है, जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे।
मैं तां बेनती की पाठ कर लग्या पहली गल तां साडी भावना बने कि महाराज कहंदे आ जिन्हां नूं प्रतीत ही नहीं ते मन च कपट रखदे आ, जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उतर जाएगा झूठ गुमान। कहते वो तो झूठ है, अंदर टिक नहीं रहा। मैं इस करके पहली बेनती है कि पाठ कर लग्या दो चीज़ां बहुत जरूरी ने, ये लफज दोनों चेते रखने चाहिए ने, एक अदब ते एक आस्था। फिर सुनो बेनती, मैं लफज रिपीट करांगा, एक अदब ते दूजी आस्था। एक तां जिन्नू मैं पढ़न जा रहा ਉਹਦੇ ते पूर्ण भरोसा होवे, आस्था होवे कि गुरु मान्यो ग्रंथ, आस्था होवे वाह वाह बाणी निरंकार है, आस्था होवे बाणी गुरु गुरु है बाणी। एक तां आस्था शब्द हो गया ते दूसरा लफ्ज में वरते अदब, जिदे प्रति आस्था है गुरमुखो ਉਹਦੇ प्रति अदब होना बहुत जरूरी है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने निर्मल भाव किया है। अदब अंदर थोड़ा जिहा भैक हुंदा, डर हुंदा, पर वह मैलापन नहीं। जिन्हों गुरु जी कहते निर्मल भाव पाया, हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। जिन्हों सतगुरु आसा की वार च बख्शिश कर दिया, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ। दो शब्द ने अदब, नानक जिन मन भाओ, तिना मन भाओ। जिन्हां दे अंदर अदब है वही आस्था रखणगे, ते गुरमुखो जिन्हां कोल आस्था है वही अदब करनगे। जदों असीं पाठ की गल करने, सानू सिखां नूं गुरु साहब ने अमृत वेले का नेम दिता, संध्या वेले का नेम दिता, रात नूं सौण का नेम दिता। ते देखो खास करके सब तो पहला उंज गुरु साहब ने बाणी च, गुरु नानक साहब ने कई थावां ते शब्द वरते, जिवें चौथी पौड़ी कि फिर के अग्गे रखी है, जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। गुरु जी कहते अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। इत्थे शब्द साधना का जिक्र किया। जिवें असीं पाठ करने कि महाराज जी ने चौथा पैर सबां कै सुरतियां उपजा चाहो, तिन्हां दरियावां से दोस्ती मन मुख। पाठ वखरा वखरा, मन मुख कट्ठा नहीं, मन विच मुख विच, मन मुख सच्चा ना उत्थे चौथे पैर अभ्यास वाले उठ पैंदे। पर सब तो पहला इस दुनियावी गल नहीं कोई, सब तो पहला सिख दे स्पिरिचुअल जीवन का नेम जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, सब तो पहला रूहानी जीवन का नेम गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रामदास जी ने एक सलोक विच दिता भी सिख का रोज का। मैं अर्ज की रूहानी जीवन ये सिर्फ, बाकी नहीं कोई गल। उस रूहानी जीवन विच गुरु जी कहते आ, पाठ तुहानूं सब नूं चेते वे दे अर्थां दी इन्नी लोड़ नहीं। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा ये कहाउंदा है भी मैं ना गुरु नानक साहिब दा सिख हाँ, जिहड़ा ये कहाउंदा है मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा सिख हाँ, उहदा सब तो पहला काम ये वे कि गुरु बख्शिश करे वो अमृत वेले उठिया करे। मैनूं पता है कि अमृत वेले दे संबंध विच भी बहुत कुछ है। उस दिन मैं कहा अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, वो कहते जदों सच्चे नां दी वडियाई करो उदों ही अमृत वेला। पर मैं मन च आया कि सतगुरां ने नाल वेरवे पाया। ते एक गल होर कि अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहिब तो पहला किसी भी ग्रंथकार ने नहीं वरतिया। अमृत वेला जिहड़ा शब्द है ये गुरु नानक साहिब का पैदा किया होया शब्द है। अमृत वेला पहला किते नहीं तुहानूं मिलेगा, सिर्फ अमृत वेला लफ्ज जिहड़ा गुरु नानक साहिब का है। जी मैनूं पता सच नाम वडियाई विचार, अर्थ इस तरह हो गए ना, कुछ सज्जन इस तरह अर्थ करदे आ अमृत वेला समय नूं क्या ते सच्चे नाम की वडियाई कर। कुछ अर्थ ये करदे आ भी सच्चे नाम की वडियाई ही अमृत वेला है। इस तरह उन्हां अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। पर मैं एक बेनती आपनूं करांगा, हुण देखो गुरु साहब वेरवा पांदे। सब तो पहला रूहानी जीवन गुरु रामदास जी ने लिखिया सिख दा रोजमर्रा, वो है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे। भलके उठ, हुण पंजाबी च जिहड़ा भलके लफ्ज़ है
ਇਹ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਲਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟੁਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉੱਥੇ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚਾਹ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਆਰਾਧ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਚਾਲਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਚਾਲ ਅਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਚਲਾਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਹ ਫੁਟਾਲਾ। ਚਾਲਾਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਝਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੇ ਦਰਤੇ ਅਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਤਮ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਨਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਢੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਏ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਰਾਸ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧੋ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਅਦਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ, ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਚ ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਜਨ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਰੂਲੀ ਕਾ ਕੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਧੋਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੂਠੀ ਦੀ ਜੂਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਉੱਠਦੇ ਅਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਸੋ ਭਲਕੈ ਉੱਠ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਲਝੀਏ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਨੀਵੀਂ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਲਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਅਗਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਦਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਲਾਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਥਾਟ, ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇਮਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਐ ਨੀਂਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਵੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 31 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਵੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਸੌ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਕਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਜੇ 3:45, 3:50, 3:55 ਤੇ ਅੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ, ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦਮ ਵਰਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਦੋਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਦਮ ਕਰੇ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ। ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਂਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨੇਮ ਕਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਦੀ ਘਟਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪਾਠ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨੇਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ ਪੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੋ ਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਲ ਬਿਨ ਖੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਾਠ, ਤੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਹੇ ਏਡੇ। ਹਾਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ, ਫਰੀਦ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਵਾਜ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਨੇਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਉੱਠ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਜੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸੁਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ, ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਵਈ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਣ ਜੋਗੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੋਲ ਖੜਕਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਨੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਮਿਨ ਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬ ਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਦਾਰ ਸਨ, ਖੁਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹਉਮੈ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨੇਮ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਾਓਗੇ 20 ਸਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ, ਫਜ਼ਲ, ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੋਵੇ, ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੇਂ, ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਛੱਡੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ 3-4 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਬਟ ਪਤੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਪਤੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟ ਵਿੱਚ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਾਲ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਘੁੰਤਰੀ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਗਾ ਚੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਚੋਗਾ ਚੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਕੀ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੁਗੇਗਾ? ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਪੰਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਬਰਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਣਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਪਤੰਗ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਤ ਕਬੂ ਕੈ ਜਵਾਰਾ ਮੈਂ ਪਰਤ ਜਰ ਜਾਏ ਹੈ। ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਤ ਚਿਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਤ ਚਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਤ ਚਿਤ। ਅਵਗਾਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਤ ਚਿਤ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਹੂ ਮਗਨ ਖਵੈ ਸ਼ਬਦ ਉਰਜਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਆਖਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚੋਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਚੋਖਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਪ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇਮ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਖਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਥਿਆ ਲੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ABCD ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੇ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਐ ਆ ਈ ਈ ਊ ਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਲਾ ਲਓ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਲਾਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2-2 ਘੰਟੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸੇਤ ਲਵਾਓ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਵਿਤ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਬਾਂਧ ਆਸਨ ਕੋ ਸਾਧ ਬੇਸ ਗਾਤ ਕੋ ਅਲੂਲ ਸੂਦ ਏਕ ਚਾਲ ਲੀਜੀਏ ਚੀਤ ਕੋ ਨਿਰੋਧ ਕੈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਦੀ ਨਾ ਬਿਛਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਿयंक हाथ दीजिए खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख हांसी सींड मंद पौन थूक ना करीजिए शांत की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी भांत कीजिए। अर्थ की ने दे मेरा नहीं ख्याल कोई इस पाठी इत्थे ढुकदा होगा, पर बीज नास नहीं खैण
ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਬਾਂਧ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਬਾਂਧ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ 8-7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਨੇਸਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੀਂਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਚੋਂ ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲੋਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਕੀਰ ਇੰਨੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਾਬਲੀ ਕਿੱਕਰ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ, ਉਹਦੀ ਫਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਲੋ, ਕਦੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣਗੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਬਾਂਧ, ਅੰਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਆਸਨ ਕੋ ਸਾਧ ਬੇਸ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਆਸਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੇ, ਜੇ ਐਸੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕੰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨੇ ਖਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬੜਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਲੋ ਕੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜੇ, ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਧਣੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਬਾਂਧ, ਆਸਨ ਕੋ ਸਾਧ ਬੇਤ, ਗਾਤ ਕੋ ਅਲੂਲ ਸੂਦ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਠੀਆਂ ਲਈ। ਗਾਤ ਕੋ ਅਲੂਲ ਸੂਦ, ਗਾਤ ਦਰ ਤੇ ਬੌਡੀ, ਅਲੂਲ ਦਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗ ਨਾ ਹਿਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾ ਹਿਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਕੰਨ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਫੱਟੀ ਪੱਕੀ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਕਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਪੱਕੀ ਫੱਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਗਾਂਗੂ ਕੱਢ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਾਤ ਕੋ ਅਲੂਲ ਸੂਦ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਲੀਜੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕਰੋ। 2 ਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। 2 ਤੁਕੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਤਰਜ ਲਾਈ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਕਾਂ 3 ਨੇ
ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਵਿਛਾਏ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਹਾਥ ਦੀਜੀਏ। ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀੜਾ, ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਸਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਹਾਥ ਦੀਜੀਏ। ਖਾਂਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਰਤਾ, ਜੰਬਾਈ ਔਰ ਠਕਾਰ ਸ਼ੀਖ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਖੰਗੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਠੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੰਗ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਖਾਂਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਰਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੁੰਜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਕਾਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਅਦਬ। ਖਾਂਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਰਤਾ, ਜੰਬਾਈ, ਉਬਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਛਿੱਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਖਾਂਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਰਤਾ, ਜੰਬਾਈ ਔਰ ਡਕਾਰ ਸ਼ੀਖ, ਹਾਂਸੀ, ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਸੋ ਪੱਕਾ ਤਨਖਾਹੀਆ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਊਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਖਾਂਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਰਤਾ, ਜੰਬਾਈ ਔਰ ਡਕਾਰ ਸ਼ੀਖ, ਹਾਂਸੀ, ਸੀਂਡ, ਨਾਸਕਾ 'ਚੋਂ ਨੱਕ, ਮੰਦ ਪਾਉਣ, ਥੂਕ ਨਾ ਕਰੀਜੀਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ। शांत की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी पांत कीजिए। इस तरीके नाल पाठ कर। हुण अगला साडा प्रश्न है, जिहड़े अज कहंदे इहदा फायदा कोई नहीं। अगे मैं कहंदा सी जी, मैं सच्ची कहंदा स्टेज ते, मैं भी कहंदा हुंदा जे घर च पाठ नहीं कोई सुनदा, कोई पाठ कराउण दा फायदा नहीं। मैं कहंदा नहीं, कोई सुनदा ना, पावी फायदा है। सुनेगा तो वारी नहीं आ रही। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਔਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਔਬਾ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ,
ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਗਦਾਦ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵਾ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ, ਦੇਈ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੋਈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਤਾਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜਾਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੇ ਸਾਖੀ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰੇ ਹਮ ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਠ ਦਾ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਈਰਖਾ ਸੜਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਲੂਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਪੋਲੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਦਾਵਾ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੇ, 3-4 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਸੀ। 93 ਸਾਲ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 93-94 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ। ਤੇ ਸਾਹਮਣਿਓ ਇੱਕ ਲੰਘਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਮੁਥਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁਲਟੀ ਪੀਣਾ। ਚੁਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿਲਮ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਚਿਲਮ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁਲਟੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12-13 ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਥਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਚਿਲਮ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਟੇਕਦਾ ਮੱਥਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਮਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲਮ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ,
चीन दे, कुछ अफ्रीका दे भी, मीरी पीरी जिहड़ी अकैडमिक है, वो बच्चे 40 दिन, मेरा ख्याल 40 दिन गुरपुरब नूं रोज़ आउंदे आ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3:30 ਪੌਣੇ 4 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਲ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਸ ਪੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਹਮ ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਵ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਤ ਕਮਾਇਵ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਪਰਵਰ ਹੱਕ ਕੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਚਮਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਮਕ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਟੁੱਟੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨਿਆਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕਰੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਕਨਾਟ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ, ਥਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕੁੱਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਿਓ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਥੰਧਿਆਈ ਚਿਕਨਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਪਈ, ਉਹ ਥਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੰਧਿਆਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਪਾਠ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ, ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਹਮ ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਵ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਤ ਕਮਾਇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਚਿਕਨਤਾ ਠੀਕਰ ਮਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਿਕਨਾਟ ਠੀਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਰਹੇ ਮਨ ਤਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ 3-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ।
ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਠ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੰਠ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਦਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਸਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੈ, ਤਾਲ ਤੇ ਸੁਰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਤੇ ਬੇਸੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਰਤਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਹੈ। 31 ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪ ਰਾਗ ਬੜੇ ਆ, 52 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੌੜੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸਰਲੇਖ ਕੋਈ ਗੌੜੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ, ਗੌੜੀ ਸੋਠ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ, 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਸੰਗੀਤ, ਕਈ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਈਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਪ ਦੇ ਗਵਈਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬਹਾ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਖੱਬੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਵੀਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦ ਦੀ ਦੇਖਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ शिव जी ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਮਰੂ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਡਮਰੂ, ਬੰਸਰੀ, ਵੀਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਪ ਚਲੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ, ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਪ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਰਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ, ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਸੋਭਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਣ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਈ ਤੋਂ, ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਰਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਰਾਸ। ਮਿਰਾਸ ਮੀਨਸ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਮਿਰਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਿਰਾਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਫਲਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੱਟਾਂ 'ਚ, ਵੈਗਰੂ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮਿਰਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਰਾਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਰਾਸੀ ਦਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰ 'ਚ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ। ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, 10 ਜਜਮਾਨ, ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤਾ ਗਾਉਣਾ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਈ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਏ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਜਮਾਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਲਈ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। 1480 ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ 1534 ਤੱਕ 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ 50 ਲਿਖਿਆ, 54 ਸਾਲ
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਖ ਸੁਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਡਾਇਲਾਗ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ, ਤਬਲਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਖਾਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਖਿਆ ਹੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਜੇ, ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੱਚੇ ਪਈ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ, ਉਹ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਏ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮਰਦੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਨਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਕੋ ਛੋੜ ਅਕਾਜ ਕਛ ਕਰੈ, ਕਿਛ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ ਇਨਕੋ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਕੋ ਛੋੜ ਅਕਾਜ ਕਰੈ, ਕਛ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ ਇਨਕੋ। ਇੱਕ ਰਾਂਡ ਬੁਲਾਏ ਨਿਚਾਵਤ ਹੈ, ਘਰ ਕੋ ਦਨ ਧਾਮ ਲੁਟਾਵਨ ਕੋ। ਮਿਰਦੰਗ ਤਿਨੈ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਕਹੇ ਕਿनको किनको, ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਨਾਰ ਕਹੇ ਇਨਕੋ ਇਨਕੋ ਇਨਕੋ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਕੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਕੋ ਛੋੜ
अकाज करें, चंगा काम नहीं कर रहे। शुभ काज को छोड़ अकाज करें, और लाज ना आवत है इनको, एक रांड बुलाए नचावत है। बड़े शब्दों ने सीधे बरते, नचन वाली सद ली। घर को धन धाम लटावन तो पैसे सड़ दिया पुछो कुछ ना। ये वास्ते बने नहीं जी, 100 दे 500 दे मैनू बख्श दिया जे। मैं अज तक जिंदगी च कदी भेटा नहीं मंगी, तो मैं गुरु अगे कहना तू बड़ी बख्शिश की, करी मुथाज ना बनाई, पर संगत की असीस नाल जिन्ने आ। सच दसो, जिन्ने गाउण वाली नूं दिंदे हो, कदी रागियां नूं इन्ने दिंदे हो? इन्हां विचारियां ते आधी घट लैंदे ने प्रबंधक, गिनदे आ भी किन्ने हो गए बाबियां नूं, ये फिट गए आ। चेते रखो, उत्थे तां किन्नर नच्चन आयो भी 2 लाख लै दिंदा, इत्थे ते 2100 दे के भी बाबियां दी बेइज्जती नहीं करने, रह रब दा नां। झूठ है जी। मैं बेनती करांगा, असी चलो बाहर आ गए, ना बंदे दा बन जांदा, वाहिगुरू दा नाम है, रोटी चलदी। मैं ऐसे ऐसे बंदे देखे जेडे बेचारे 3-3 4-4 न्याणे आ ते 2-2 हज़ार ते गुजारा कर रहे आ, इको कमरा है। चलो रहो पर करन विशा ये वखरी गल है, ये त्रासदी भी है, ये बख्शिश भी है। बख्शिश ਉਹਦੀ कीर्ति करने आ, त्रासदी ये वे कि सारी जिंदगी बंदे नूं अपमानित होना पैंदा है। मेरे सामने रैक्सडेल गुरु घर, चलो भावें सुन गए PTC दे भाई साहब चलाना कर गए सन, शायद पता होवे तुहानूं। वो बेचारा जहाज विच पींदा आया, पहली री आए गिलास विचों जूस पींदा है। हाँ जी, होया सी ना, हाँ प्रीतम सिंह, वो जूस पींदा आया तो बीबी ने कहता है तो दारू पींदा है। ਉਹਦੀ बेइज्जती की 2 दिन 3 दिन, एक दिन कीर्तन करके कहते आ सोचिया सी ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ बन गया मेरे नाल, ਇਹ नहीं कहते अटैक होया उत्थे डैथ हो गई। मैं इस करके बेनती करांगा, जे कीर्तन कथा करते हैं ना, इन्हां नूं नौकर मत समझो प्लीज़, इन्हां दा मजाक भी ना उड़ाओ। रब दे रंगां दा कोई पता नहीं। वो कहना देखो अकाज लई लोकी लखां देंदे आ, शुभ काज को छोड़ अकाज करें, कछ लाज न आवत है इनको, एक रांड बुलाए नचावत है। घर को दन दाम लिटावन को, मृदंग तिन्ह त्रिग त्रिग कहे। वो फकीर कहंदा वा तुसीं कहंदे हो मृदंग, ये कहंदा त्रिग त्रिग त्रिग। उन्हें अर्थ कीते सुल्तान पैरां दे घुंगरू, वो कहंदा मृदिग कहंदा तन त्रिग त्रिग त्रिग। अर्थों करदा फकीर ते कहंदा जिन्हों घुंगरां तुसीं कहंदे झूमदे पे हो, घुंगरू पुछदे ने किनको किनको किनको। ये बांह उलार के कहंदी जिहड़े वेखण आए ने इनको इनको इनको। लानत है इन्हां नूं जिहड़े वेखण आ जांदे, मैं ते नहीं लानत इन्नियां सह सकदा, मैं चला। मैं आप नूं बेनती करांगा, गुरु घर विच कीर्तन दी महानता है, पर अज वो कीर्तन भी नहीं हो रहा, वो सुनिया भी नहीं जा सकिया। हारमोनीयम गुरु घर च कोई थां नहीं, हारमोनीयम गुरु घर दा साज नहीं। हारमोनीयम की शुरुआत यूरोप के बैगरां वालों मंगतियां वालों ही सी। गुरु घर का पहला साज सी रबाब, उस तो बाद सी सरंदा, उस तो बाद सी ताउस, उस तो बाद सी तानपुरा। गुरु घर विच ये तंती साज सन, पर समा आया कदों हरमंदर साहब आ गया पता नहीं, पर ऐसे ऐसे रबाबी कीर्तनी हुए। मैं एक उदाहरण दे के समाप्ति कर देना कि टैगोर ने, जिन्हें गीतांजलि लिखिया ना जी, ते उन्हें प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं कहा, वो 1 महीना अमृतसर आके कीर्तन सुनते होंदे सन। टैगोर ने, प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखता है, मैनू मिले लाहौर ते असीं किसी समागम विच मैनू बोल के कहंदे आ कि जदों मैं दरबार साहब जाना मेरे मन च चोरी दे फुरने उठदे आ, कीर्तन सुनदे आ, ते जिद्दन सुंदर सिंह करदा भाई सुंदर सिंह उदन उठदे आ। गंगा सिंह हस पिया, कहंदा भी मेरे मन च आया भी इन्ना सियाणा बंदा, बंगाल च गुरुदेव कहंदे आ, कहंदे कीर्तन सुनदे फुरने उठदे आ। कहंदा हाँ, जदों ये कीर्तन करदा है मन कहंदा सुंदर सिंह तैनूं हुणे चुरा के ले जा, तू सारी जिंदगी गाउंदा रह, मैं सारी जिंदगी तेरे सामने बैठ के सुनदा रहा, उत्थे ले जा जिथे तैनूं कोई देख ना सके। मैनूं याद है जिन्हां ने कदर जानी, सरदार धर्म सिंह होए एक आ पार्लीमेंट वगैरह जिहड़ा बनिया ना, ठेकेदार सन। भाई हीरा सिंह बीमार हो गया फरुखियां वाले, ये भी जीवन पढ़ियो जिहड़े लिटरेचर नूं प्यार करदे, निर्मोल हीरा। उन्हां ते चलाने वेले
ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ। ਹਕੀਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਧੰਦ ਸਵਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਥਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਪੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਝਾੜੂ, ਮੁਕੰਦਾ ਤੇ ਕਿਦਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਲੇ ਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਠ ਬਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਪਾਠ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੈਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਠ ਨਿੱਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਲੇ ਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਣਾ ਸਹਿਤ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਜਪ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਬਾਜਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਪੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੋਹਲੇ ਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਕਣੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਧਸ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਧਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਥਾ ਮਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਥਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਭਉ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਖਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ,
ਤੇ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਧੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚੈ ਤੇ ਸੋਚੇ ਅੱਧੇ ਸੋਚੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਨੰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਨਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਇਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,